हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जीआईडीसी के अधिकारी का मालाफाइड इंटेंशन था, तो उसके खिलाफ क्यों अभी तक कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया है। પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ અને પૂર્વ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે સોશિયલ મીડિયા ઉપર એક વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે અને ગુજરાત સરકારની સામે 4 માંગ કરી છે અને આ વિડીયોની અંદર શક્તિસિંહ ગોહિલે વલસાડની અંદર ગુજરાત જીઆઈડીસી દ્વારા 20 પ્લોટ ફાળવણીની અંદર જે ગેરરીતિ થઈ છે એનો ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને ટાંકીને એમણે આ વિડીયોની અંદર વાત કરી છે। તો આના વિશે તમારી સાથે વાત કરીશ। મારું નામ રાજેશ શાહ છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતના સૌથી મોટા ડિજિટલ ન્યૂઝ પ્લેટફોર્મ ખબરછે.com। પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે શું કીધું છે એ પહેલાં આ વિડીયોની અંદર સાંભળી લો। आज प्रेस और मीडिया के साथियों के सामने मैंने एक ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया है उसके आधार पर रिलाइंग ऑन दैट जजमेंट मेरी बात मैं प्रेस और मीडिया के सामने रख रहा हूँ। गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के उमरगांव में सुई गांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारा जीआईडीसी है, उसके 20 प्लॉट जिसकी वैल्यू क्रोर्स ऑफ रुपीस में होती है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कानून परमिशन नहीं देता है, पर एक भ्रष्टाचार से 20 प्लॉट जिसके सामने एक एग्रीकल्चर थोड़ी लैंड लेके एक सौदा हुआ था। मैं धन्यवाद करता हूँ, एक जागृत नागरिक ने पीआईएल लगाई थी गुजरात हाईकोर्ट में और गुजरात हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सारे मुद्दों को देखते हुए ये पाया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, मालाफाइड इंटेंशन है ऑफिसर का, कानून इसे इजाज़त नहीं देता है। और गुजरात हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि 20 प्लॉट दिए हैं, उसको उस डिसीजन को सेटिसाइड किया। वो 20 प्लॉट जिसको मिला था वो ऑर्डर कैंसिल किया और साथ ही साथ स्ट्रिक्चर पास किए कि जीआईडीसी के ऑफिसर का ये मालाफाइड इंटेंशन था। उसके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया उसने रीइटरेट किया कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही है, इसमें गफला हुआ है, मालाफाइड इंटेंशन है और ये 20 प्लॉट गलत तरीके से देने का निर्णय है वो जो सेटिसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को कंफर्म किया। फिर भी आप देखिए गुजरात में भय मुक्त भ्रष्टाचार होता है। एक गफले में जो इंसान था उसको एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग कानून के तहत जो भी कंपनसेशन मिलना था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उसके आप हकदार हो। अब उसमें भी गुजरात सरकार के उन अधिकारियों ने कानून को तोड़कर 20 करोड़ रुपए 24 करोड़ रादर नए कानून के हिसाब से और 5 करोड़ एंड ऑड वो पुराने कानून के तहत करके 30 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन देने का डिसीजन लिया और इंटरेस्ट। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसी बात करते हो आप, 2013 का कानून आया, उससे पहले की ये मैटर है, इसमें नया कानून लागू कैसे होता है। और एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यूएशन करवाई सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे सिर्फ 1 करोड़ और ऑड ही मिलने वाला है। कहाँ 30 करोड़ और कहाँ 1 करोड़। तो इस तरह का भय मुक्त भ्रष्टाचार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए ये चीज़ बाहर आई है। हमने मांग की है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जीआईडीसी के अधिकारी का मालाफाइड इंटेंशन था, तो उसके खिलाफ क्यों अभी तक कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया है। दूसरी मांग हमने की है कि जीआईडीसी में बार बार पॉलिसी चेंज होती है और पॉलिसी क्यों चेंज करते हैं
क्योंकि टेलर मेड पॉलिसी बना के जहाँ से पैसे आए उनको फ़ायदा दो, तो सभी पॉलिसीज़ का कोई ना कोई कोर्ट के ज़रिए एक न्यायिक कमीशन बैठे और उसकी रिपोर्ट तैयार हो और वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो, लोगों के बीच जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जब इतना सारा घपला सामने आया है तो मोदी जी की जो 3 प्यारी बहनें हैं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, उनको भेजे यहाँ, देखे जीआईडीसी में जो अधिकारी और पदाधिकारी है उनकी डिसप्रपोर्शनेट एसेट को भी जांच करें और बताएं। तो ये कुछ हमने मांगे भी आज सरकार के सामने रखी है। थैंक यू। શક્તિસિંહ ગોહિલે સોશિયલ મીડિયા ઉપર જે વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે એમાં એવું કીધું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટનો એક ચુકાદો હાથમાં રાખી અને બતાવ્યો અને એવું કીધું કે વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સરીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીની અંદર ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન એટલે જીઆઈડીસીના કરોડોની કિંમતના 20 પ્લોટને ખેતીની જમીન સાથે અદલાબદલી કરવાના નિર્ણય અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર પીઆઈએલ થઈ હતી. એક જાગૃત નાગરિકે ગુજરાતની અંદર જાહેર હિતની અરજી કરી હતી અને આ અરજીમાં પછી ગુજરાત હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે આ સરીગામ જીઆઈડીસીમાં 20 પ્લોટ છે એ નજીવી કિંમતની એગ્રીકલ્ચર જમીન સામે ટ્રાન્સફર કરવાનો નિર્ણય છે એ જીઆઈડીસીની પોલિસીની વિરુદ્ધ છે અને આની અંદર અધિકારીઓનો બદ ઈરાદો દેખાઈ રહ્યો છે એવું શક્તિસિંહ ગોહિલે વિડીયોની અંદર દાવો કર્યો છે અને ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ જે 20 પ્લોટની ફાળવણી છે એ રદ કરી દીધી છે. જ્યારે આ ગુજરાત હાઈકોર્ટની સામેનો આ કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયો તો સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો જે ચુકાદો છે એ યથાવત રાખ્યો અને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ નોંધ્યું કે આની અંદર અધિકારીઓનો બદ ઈરાદો દેખાઈ રહ્યો છે. નવાઈની વાત એ છે કે 20 પ્લોટની ફાળવણી રદ કરી દીધી, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધેલું હતું કે જે પ્લોટ માલિકો છે એમને વળતર આપવામાં જે વળતર આપવાનું હોય એ આપવું જોઈએ. તો આ વળતરની અંદર બી ગોબાચારી કરવામાં આવી. જીઆઈડીસીના અધિકારીઓએ જે વળતર આપવાનું હતું એમાં એવી ગોઠવણ કરી કે જૂના કાયદા મુજબ 5.85 કરોડ અને નવા કાયદા મુજબ 24.72 કરોડ અને વ્યાજ મળીને કુલ 30 કરોડના વળતર ચૂકવણીનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ આની સામે પણ જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર અરજી થઈ તો સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે આ આખા પ્લોટની ગણતરી કરવામાં આવી અને સુપ્રીમ કોર્ટે ખખડાવી દેવું કીધું કે કાયદો તો 2013 પછી બન્યો અને આ મેટર તો 2013 પહેલાંની છે, તો પછી નવો જૂનું ભેગું મળીને વળતર કેમ આપો છો? અને જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે ગણતરી કરી તો માત્ર 1,17,90,000 રૂપિયા ચૂકવવાના થતા. હવે તમે વિચાર કરો કે માત્ર 1 કરોડ ચૂકવવાના થાય અને એની સામે જીઆઈડીસીના અધિકારીઓ 30 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવા તૈયાર હતા. હવે શક્તિસિંહ ગોહિલે 4 માંગ કરી છે. એક તો કે જ્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોતે નોંધ્યું છે કે સરકારી અધિકારીઓને મેલાફાઇડ ઇન્ટેન્શન છે, તો સરકારે અધિકારીઓની સામે હજુ સુધી પગલાં કેમ નથી લીધા? તો આવા અધિકારીઓની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે. બીજું કે શક્તિસિંહ ગોહિલે કીધું કે જીઆઈડીસીમાં વારંવાર પોલિસી બદલવામાં આવે અને જે ફાયદાકીય અનુરૂપ હોય એ રીતના પોલિસી બનાવવામાં આવે. તો આની તપાસ માટે એક જ્યુડિશિયલ કમિશનની રચના કરવામાં આવે. બીજું શક્તિસિંહ ગોહિલે કીધું કે હરાજી વગર ફ્લોટ કેમ ફાળવણી કરવામાં આવી એની તપાસ થવી જોઈએ. અને શક્તિસિંહે એવું કીધું કે ઈડી, સીબીઆઈ અને ઇન્કમ ટેક્સ અહીંયા આવે અને આ અધિકારીઓની સંપત્તિની તપાસ કરે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે ગુજરાત સરકાર આની સામે શું પગલાં લે છે. તો દર્શક મિત્રો, આવા અનેક અપડેટ સાથે મળતા રહીશું. આભાર.